الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين رب الأرضين والسماوات.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. هذا ما ذكر الله ذاكر وكبر. الله أكبر. هذا ما حمد الله حامد وشكر. الله أكبر. هذا ما تاب تائب واستغفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا. سبحان من لم يزل عليا كبيرا سميعا بصيرا لطيفا خبيرا عفوا غفورا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك ورسولك وخليلك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم القيامة. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa pada orang-orang yang telah menyelesaikan ibadahnya sebulan penuh bulan Ramadan. Maka orang-orang beriman hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan juga dengan kesedihan. Bahagia dia karena diberikan kesempatan oleh Allah telah menyelesaikan Ramadannya, menyelesaikan ibadahnya. Akan tetapi orang-orang beriman hari ini bersedih karena Ramadan telah berlalu. Hari-hari Ramadan tidak akan pernah sama dengan hari-hari yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah menyiapkan bekal menuju akhirat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia. Ada dari kita orang-orang yang diuji dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, dengan kekayaan. Namun tidak sedikit di antara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, kesengsaraan, kemiskinan. Maka dimanapun posisi kita kaum muslimin dan muslimat, maka mesti kita berbaik sangka kepada Allah. Apakah hari ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kebahagiaan, kegembiraan, kemewahan? Maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesengsaraan, kesempitan, kesulitan, maka bersabarlah. Bersabarlah. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menciptakan kita manusia. Ada dari kita yang sibuk, kesibukannya itu lebih condong kepada dunia dan seisinya. Namun ada juga di antara kita yang Allah berikan taufik untuk menyibukkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk akhiratnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, apakah kesibukan kita condong kepada dunia dan seisinya atau kepada Allah? Dunia penuh dengan fitnahnya. Dunia penuh dengan ujiannya. Maka
kuatkan dirimu, wahai saudara dan saudariku. Dengarkan nasihat yang indah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia akan berlalu. Dunia akan pergi. Mau tidak mau, suka atau tidak, senang atau tidak, dunia akan pergi. Hari ini kaum muslimin, Ramadan pergi meninggalkan kita. Ramadan pergi meninggalkan kita semua dengan banyak kebaikan-kebaikannya. Tapi akan datang satu hari, bukan hanya Ramadan yang pergi, tapi dunia akan kita tinggalkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib, "Waratahalatid dunya mudbiratan." Dunia akan berlalu. "Waratahalatil akhiratu muqbilatan." Dan akhirat pasti akan datang. Pasti. Akhirat pasti akan datang. Mau tidak mau, percaya atau tidak, pasti akan datang. "Wa likulli minhuma banun." Wa likulli wahidatin minhuma banun. Setiap keduanya memiliki budak-budak, memiliki anak-anak. Dunia memiliki budak-budaknya yang setiap pagi sampai malamnya, bahkan mungkin tidak tertidur. Tidak tidur malam harinya untuk dunia dan seisinya. Begitu juga dengan akhirat. Ada orang-orang yang dari paginya memikirkan Allah, memikirkan akhiratnya, memikirkan surganya. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian menjadi anak-anaknya akhirat yang senantiasa mengedepankan, mengutamakan akhirat. Karena itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Wala takunu min abna'i dunya. Jangan kalian jadi budak-budak dunia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang indah dari Ali bin Abi Thalib dapat kita pegang untuk mengarungi kehidupan, bahwa sejatinya kehidupan dunia ini singkat dan kehidupan akhirat kekal selama-lamanya. Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya." Apa peduliku dengan dunia? "Ma ana fid dunya illa karatibin istadhalla tahta syajarah." Tidaklah aku melainkan ibaratkan seseorang yang berteduh di bawah sebuah pohon. Tumaraha wa tarakaha. Kemudian dia istirahat di bawah pohon itu. Setelah hilang rasa penatnya, letih, capeknya, dia berangkat pergi meninggalkan pohon itu. Begitulah dunia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Perhatikan. Kata Abdullah bin Umar, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi." Rasulullah pernah datang kepadaku, kemudian mengelus pundakku sambil memberikan satu nasihat yang luar biasa. Apa nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah ibn Umar? "Ya Abdullah ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib." Wahai Abdullah ibn Umar, jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing. Atau abir sabil, atau seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hadis ini memerintahkan kita untuk menyelisihi semua manusia? Tidak. Akan tetapi pesan Rasulullah, wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing. Walaupun seluruh dunia, walaupun semua manusia bermaksiat kepada Allah, maka tetaplah istiqamah dalam takwa kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirat adalah perjalanan yang panjang. Maka butuh bekal yang banyak. Karena itu di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala dan kebaikan yang kita kerjakan di dalamnya. Maka merugi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan itu di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, celaka orang-orang. Dakhala alaiha Ramadan. Dia masuk bulan Ramadan. Dia punya kesehatan, kesempatan, kemampuan di bulan Ramadan. Faman salakha. Tapi bulan Ramadan pergi, berlalu. Akan tetapi belum diampunkan dosanya. Walam yughfarlah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Inna likulli safarin sada. La mahala."
Sesungguhnya setiap perjalanan pasti membutuhkan bekal. Inna likulli safarin zadan la mahalah. Tidak mungkin tidak, pasti butuh bekal setiap perjalanan. Fatazawwadu minad dunya lil akhirah, maka bersiap-siaplah kalian untuk berbekal dari dunia menuju akhirat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kesibukan kita lebih condong kepada akhirat, kepada Allah, kepada surga, maka berbahagialah. Berarti kita telah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita telah menapaki jalannya orang-orang terbaik di zaman ini, di umat ini, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab biasa memberikan nasihat kepada keluarganya bahwa man 'arafa bu'da as-safari ista'adda. Siapa yang mengerti bagaimana jauhnya perjalanan yang akan dia lalui, yang akan dia lewati, yang akan dia tempuh, ista'adda, dia akan bersiap-siap. Mustahil kaum muslimin dan muslimat, seseorang melakukan perjalanan yang panjang, dia tahu perjalanan itu panjang, tapi tidak berbekal. Mustahil ini. Kalaulah hari ini kaum muslimin ada di antara kita yang mudik dari Pekanbaru misal ke Medan, dari Pekanbaru ke Sumbar, adakah orang-orang yang berjalan menempuh perjalanan yang panjang tanpa bekal? Mustahil. Pasti dia menyiapkan bagaimana kelayakan kendaraan, bagaimana keuangan, bagaimana kesehatan, dan seterusnya. Lalu kita ingin bertemu dengan Allah, menjalani perjalanan menuju Allah, menuju surga dengan tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak, bersenda gurau, bercanda, tidak salat, tidak baca Al-Quran, tidak puasa, ingin masuk surga. Wal'iyadzubillah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang paling panjang, perjalanan yang paling jauh yang akan ditempuh oleh anak manusia adalah perjalanan menuju Allah. Perjalanan menuju Allah. Perhatikan kaum muslimin betapa panjangnya perjalanan menuju Allah. Coba sesekali pergi ke kuburan. Perhatikan di sana. Siapa pertama sekali yang dikuburkan di pemakaman itu? Lalu bandingkan. Kapan dia lahir? Kapan dia wafat? Kemudian kapan dia dikebumikan? Kapan dia dikuburkan? Sampai hari ini. Mungkin kaum muslimin dan muslimat kita perhatikan bahwa umur dia, waktu dia menunggu di kuburan, menunggu hari kiamat lebih panjang, lebih lama daripada usianya diberikan Allah ketika hidup di dunia. Mungkin usianya di dunia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Tapi kita perhatikan ada saudara-saudara kita yang sudah dikuburkan di sana, menanti hari kiamat lebih dari 100-200 tahun. Ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju Allah amatlah panjang dan jauh. Butuh bekal yang banyak kaum muslimin. Butuh bekal yang banyak. Karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha. Wahai manusia, wahai orang beriman, afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha. Apakah kalian mengira, menyangka bahwa kami menciptakan kalian untuk bermain-main? Wa annakum ilaina la turja'un. Kalian menyangka ketika mati dikuburkan jadi tanah kemudian tidak dibangkitkan. Ini keyakinan yang batil. Keyakinan yang batil. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya kaum muslimin dan muslimat wajib berbekal untuk akhiratnya. Banyak macam bekalnya. Dengan tauhid, dengan iman, dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama. Dengan takwa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ibadallah. Inna Allah amarakum bi'amrin azim. Amarakum bis-salati was-salami ala nabiyikumul karim haitsu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود وعلى أعوانهم المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في مسجد الأقصى خاصة وفي فلسطين عامة. اللهم أنزل عليهم، اللهم أنزل عليهم، اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.